जुझारू साथियों, चोणां दी इस घड़मस के दौरान सबना पार्टियां दे वल्लों एक बार फिर अपने आप नूं दुध धोते साबित करने वास्ते ते दूजे सबना नूं नकम्मे सिद्ध करने वास्ते ताण जटाया जा रहा है। उन्हां वल्लों बहुत ही नमुणियां दिखावे मात्र जिहड़ियां चीज़ां है वो पेश करने राही लोगों को 5 साल वास्ते फतवा मंगण का काम किया जा रहा है। जिस तरीके नाल पहला बुलारे कह के गए है कि मौजूदा समय चले संघर्षां ने हाकमां ने मूँह दे विच कुछ लोगों दीयां गल्लां पाउण वास्ते उन्हां नूं मजबूर कीता है। उहदे तहत कुछ गल्लां लिआउणा इस मौके मजबूरी बनिया होया उन्हां दा। साडे संघर्षां दी इह ताकत है कि किसी मौके जदों लोकां दे मसलिਆਂ नूं ਉਹ बिल्कुल दरकिनार करते सी पार्टियां वाले, अज उन्हां नूं ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ वास्ते कुछ ना कुछ मजबूर होना पै रहा है कि असीं रोजगार देवांगे, असीं माफिया का खात्मा करांगे, असीं वातावरण नूं ठीक करांगे, असीं नवां पंजाब बनावांगे, असीं पंजाब नूं बचावांगे। अजिहियां कुछ गल्लां जिहड़ियां जिन्हां दे उत्ते मलम्मा चाढ़ के वो वोटां हासिल करन दी फराक दे विच लगे हुए हैं। इन्हां सबना पार्टियां दे कोल जिहड़ियां समस्यावां नाल साडे पंजाब ते मुल्क दे लोग जूझ रहे हैं, उन्हां दे हल दा कोई प्रोग्राम नहीं है। इन्हां 75 वरियां दे दौरान इहतों भी वड्डे नारे आए, किते कहा गया कि समाजवाद लैके आवांगे, गरीबी हटावांगे, सबका साथ सबका विकास करांगे। इहो जिहियां गल्लां करन दे बावजूद इन्हां 75 वरियां दे दौरान साडे किरत कमाईयां करन वाले लोकां दी जिंदगी ते हालत आ जिहड़ी ਉਹ आए दिन नगारा छो रही है। इन्हां 75 वरियां तो बाद भी बेरोजगारी छड़प्पे मारती है, महंगाई सिखरां छो रही है। इस धरती के उत्ते कर्जे दे मारे किसान ते खेत मजदूर खुदकशियां कर रहे हैं ते हुण इह वर्तारा अगे वध के कुछ होरनां लोकां तक शामिल हो चुकिया है। औरत की आज़ादी ते बराबरी की थां दे उत्ते नवे नवे तरीकों के नाल औरतों का शोषण करने का अमल आए दिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बैंडां दे राही तोलिया जा रहा है। जात पात का कलहना रोग आ जिहड़ा वो घटण की बजाय असीं देखा कि पिछले मोदी दे आउण तो बाद जिहड़ा सदियां तो जात पात का जुलम जबर जात पाती धक्का ते वितकरा है वो होर सिखरां छुआ है। इन्हां ने आप दे जिहड़ियां कमेटियां ने जिहड़े इन्हां दे क्राइम ब्यूरो दे रिपोर्ट आ जिन्हां नूं ओह बहुतिआं नूं रिपोर्ट नहीं होण दिंदे, ओही कहंदे है कि मोदी दे राज दे दौरान दलितां दे उत्ते जबर आ जिहड़ा वो 19% होर वध गया। इत्थे हाथरस वापरदा है जदों किसी दलित औरत दे नाल बच्ची नाल बलात्कार हुंदा, उहदा कतल कर दिता जांदा है, उहदे मापिआं नूं कुੱਟ के अंदर ताड़ दिता जांदा है ते अद्धी रात संस्कार कर दिता जांदा है। पंजाब की धरती ते भी इदों वखरा कुछ नहीं वापर रहा। अनेकां समस्यावां जिहड़ियां साडे मूहरे मूँह टड्डी खड़ीਆਂ है कि इन्हां ने जिहड़ा विकास का मॉडल लैके आंदा उहने कल्ले करजे नहीं चढ़ाए, उन्हें कलियां खुदकशियां नहीं दित्तियां, उन्हें साडा पानी खराब करता, उन्हें वातावरण खराब करता, उन्हें बीमारियां साडे लोकां दे पल्ले पाईयां, कैंसर वर्गियां, गुरदे फेल होण वर्गियां,
ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 19% ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਕੱਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਦ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਥੋੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ 2001 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਕੇ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਗਏ ਆ, ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 17% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਕੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 72,356 ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 24,10,000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਕੱਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7282 ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 3,16,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਬਰਾੜਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ 14 ਲੱਖ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 6 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 6 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ 14 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਰਾਵੋ ਮੁਲਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਡੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੱਟੀ 25 ਮਰਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੁਰਸੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੱਥ ਸੋਚ ਕੇ ਗੰਦਲ ਨੂੰ ਪਾਈ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਗ ਤੋੜਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ।
ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁੜਮੀ ਭੈਣ, ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜੁੜਮੀ ਭੈਣ ਸੂਦਖੋਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਦਖੋਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਉਸਰਦਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੰਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨ, ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਦਖਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਜੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਕਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 10 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੰਜਰ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਜਰ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਜ 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ 5 ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, 2 ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, 4 ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਟੋਕਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੰਦ ਸਾਧਨ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂ। ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਗਲਬਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਰੇਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਪਵੇ, ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਜੈਲਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੋਕਾ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ, ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆਸਾਨ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਚ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ
कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है कि पैसे बहुत ने मुल्क के अंदर, मुल्क के जिन्हां भी असीं जायदाद जब्त करने की गल करते हैं, इन्हां दिनां दे विच ही आईयां होईयां गल्लां कि मुल्क के कुल 140 करोड़ लोगों के विचों 98 अमीर परिवार आ, सिर्फ 98, जिन्हां दी कुल आमदन जायदाद आ जिहड़ी वो भारत के 55 करोड़ लोगों नालों ज्यादा आ। एक पासे कल्ले 98 ने ते दूजे पासे 55 करोड़ लोग आ। अंबानी दी एक दिन का जिहड़ा मुनाफा है वो 98 करोड़ 83 लाख रुपया का एक दिन का मुनाफा। जे किते उन्हां लोकां दी पूंजी जब्त की जाए, इहो जिहा विकास मॉडल सारन दे वास्ते पैसे की कोई घाट नहीं रह सकती, पर इहदे वास्ते जेरा करना पैना है। ते चोणां लड़ रही पार्टियां जिहड़ियां विधान सभावां पार्लीमेंट है, ये तो उन्हां तों फंड लैके चोणां लड़दे आ, ये तो उन्हां दी सुरक्षा करदे आ। साडा संविधान कहता है कि जायदाद की राखी का कानून आ, उन्हां नूं नहीं कोई छेड़ सकदा गा। तुसीं हुणे किसानां ने देखिया कि जदों अडानी दे जिहड़ा सोलर प्लांट ते धरना लाउणा सी, एक दिन वास्ते जाना सी, किवें पुलिसां आउंदियां, किवें वर्दियां वाले आउंदे आ। इस करके ये मौजूदा पार्लीमेंट ते विधान सभावां तां उन्हां दी राखी दे संद साधन है, उन्हां नूं टैक्सां दे विच छूटां दिंदे आ। ये साडे देश के उगे पत्रकार पी साईनाथ ने कहा कि देश के बड़े थैली शाहां की जिहड़ी आमदन आ वो 44.5 करोड़ डॉलर आ। ये बहुत बड़ी रकम बनती है। जे उहदे ते कहने भी 10% टैक्स लाउणा होवे, कल्ला टैक्स उन्हां दी आमदन दे उत्ते, तां उहदे नाल 6 सालां वास्ते मनरेगा स्कीम चलाई जा सकदी, इन्ने पैसे बनते आ। इस करके भरावो ये पैसों का धन दौलत की कमी का मसला नहीं है। साडे मुल्क के हाकमां ने आज दे टैक्सां दे विच छूट दित्ती है। सिर्फ 3 सालों के विच कुछ फर्मां नूं 1,70,000 करोड़ रुपया बनती है। ते जिहड़ी मैं गिणी है कि 10 लाख एकड़ जमीन, 10 करोड़ एकड़ जमीन आबाद करते इन्ने पैसे नहीं लगणेगे। जे उन्हां दा टैक्स ही अगरा लैण ते पूंजी जब्त करके तां इदों किते वड्डियां चीज़ां बनदियां ने सारा कुछ। इस करके ये विकास मॉडल आ जिहनूं वो चमटे नाल छोड़ वास्ते तैयार नहीं। इहदे नाल जुड़ी हुई अगली चीज़ आ कि जे खेती दे नाल जुड़ी हुई सनत असीं देखते रहे हैं कि इत्थे जो नरमा सी, इत्थे सारजीनां लगदियां सी, कपड़ा मिल्लां लगदियां ने। खेती आधार ते इहो जिहियां सनतां लगण जिन्हां दे विच रोजगार देण दी तकनीक होवे, तकनीक अजिही तां होवे कि मनुख दे काम नूं रैला करे, ਉਹਦੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਬਹੁਤਾ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਭਰਾਵੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੌਬ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਅਤਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੜਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ, बैंकिंग प्रणाली है, ये बहुत कुछ जुड़िया हुआ है। ये रोजगार देने के बहुत बड़े सोमे बनते हैं। इत्थे तां विदेशों जो लोग रोजगार हासिल करने वास्ते आउणगे, जिवें हुण भजदे अमरीका नूं, जे आ प्रबंध किया जाए। इस तो इलावा वो नीतियां लैके आउण दी लोड़ आ कि इत्थे जिहड़ा निजीकरण की नीति है, इहदी थां दे उत्ते सबना खेतरां दा सरकारीकरण होवे। इत्थे रेलवे आ, इत्थे टैलीफोन आ, हुण इह कल्ले इहदी रेते की गल करके जां बजरी की गल करके जां वध तो वध शराब के उत्ते टैक्स बढ़ाउण की गल करके जिहड़े वध तो वध चंगे इरादे रखदे आ
ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਉੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਛੜੇਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਆ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਊਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਕ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਜੁਰਤ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੀ ਛੱਤ ਭਰਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੂਗਾ। ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਬਦਲਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਭਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ MSP ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਖਰੀਦ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਆ। ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਊਗੀ, ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁਣ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰ ਮਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੀਆਂ 2-3 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਮੂਹ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਧੂ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਹੇਠਾਂ ਆਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ 200 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 500 ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ 4000 ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਲ ਵੇਚ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਦਾ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਲੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਸਮੁੱਚੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਆਉਣੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਨਾਜ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 100-100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੁਆਂਟਲ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਆਹੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਆਹੀ ਅਨਾਜ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਗਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਾਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ लैके आउण दी लोड़ आ। इस करके ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵੜਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੋਮੇ ਬਣਦੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਵੱਧ ਗਏ, ਮੋਟਰਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੋਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖਤਰੇ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖਤਰੇ ਹੇਠਾਂ। ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਵੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਟੇਰੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਸਾਂਗੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਗੰਧਲਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਗੰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਰੋੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਪਾਣੀ ਸੋਧਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੀਂਹਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸੀਨਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਮਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਆਹ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਆ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ
ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪੂੰਜੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਗਲ ਗੂਠਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਪਕਾਉਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਆਪਦੇ ਹੋਣੀ ਦੇ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਅਫਸਫਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਟਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਪਰ ਜੇ ਆਹ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਨੀਤੀ, ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟਾਡਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਹ ਮਾਡਲ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 27 ਮੰਜ਼ਲੇ ਬੰਗਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲਕਾਈ ਜਾਗੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਯੋਗ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਤਾਂ ਆਪ ਮਾਰੀ ਆ, ਰੱਸਾ ਤਾਂ ਆਪ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦ ਉਹ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੂਗੀ? ਪਰ ਲੋਕ ਲੜੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਚੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨੀਤੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਣਹੋਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਹੋਣੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਛਿਪਦਾਗਾ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਗੇ ਆ, ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲ ਜੇ, ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਪਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਰਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆ।
ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਘੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਸਾਰ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।